डिम 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 कत डिम्ब डिम्ब डमरूपाणौ सदा यस्य वै फुं 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 कत सर्पजाल हृदयं गंगं च गण्डार्णवं बं 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 कत वंब वंब वहनं कारुण्य पुण्यात्परं बं 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 कत बंब बंब नयनं ध्यायेत् शिवं शंकरं। नमो नमः। તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું આધ્યાત્મિક મહાશક્તિમાં। અમરનાથ જે નામ જ આપણને અમરતા આપવા વાળું બની જાય છે। माँ जगदंबा परांबा राजराजेश्वरी साधन भूता ईश्वरा त्रिलोक सुंदरा त्रिभुवन भांडोदरा एवी माँ पार्वती जेमने कथाना माध्यमथी श्रवण माध्यमथी अमरत्वताने प्राप्त करी लीधुं अने ए ज गाथा एटले अमरनाथ यात्रानी गाथा, अमरनाथ पूजननी गाथा, अमरनाथ क्षेत्रनी महिमानी गाथा अने अमरत्वताने प्राप्त करवानी गाथा। आओ जाणीए के ए घटना केवी हती। एक बार भगवती परांबिका मां पार्वती भगवान सांब सदाशिव ने प्रश्न करे छे कि दरेक युग में मारे तपस्चित थईने तमने प्राप्त करवाना होय छे। जो मारे तमने ज मळवानुं छे, छेवटे मारुं लक्ष्य स्थान तमे ज छो, तो दर वखते मारे शरीरने छोड़ीने वारे वारे तपस्चित थईने आटला तकलीफोने वेठीने तमने मेळववा माटे शुं दरेक जीवमां, दरेक जीवनमां, दरेक क्षणमां, दरेक प्रतिपळमां आ बधी विषमताओने प्राप्त करवी अने पछी तपस्थितना अंते तमने प्राप्त करवा ए शुं योग्य छे? भगवान हसे छे पण स्त्री हठना आगळ विवश थईने एम कहे छे कि देवी एक खूब ज गुप्त ज्ञान छे अने गुप्त ज्ञान होवाना कारणे थईने ए अमरत्वता प्राप्त करवानुं ज्ञान होवाना कारणे थईने अत्यंत गोपनीय राखवामां आवे छे। पण छतांय तमारी जिद छे अने दर युगमां तमारे मने प्राप्त करवा माटे आज तपश्चर्या करवी पड़े छे, दुख वेठवू पड़े छे, ए ना वेठवू पड़े एना माटेनो हवे हुं तमने उपाय कहूं छुं। पण ए उपाय थोड़ो दुष्कर छे अने ए एटલું गुप्त ज्ञान छे कि गमे त्यां ना आपी शकाय अने એટલા માટે ભગવાન सांब सदा शिव पृथ्वीलोक पर हिमालय क्षेत्रमां पोतानी जग्याने पसंद करे छे अने त्यां जता जता मार्गमां पोताना नजीकना जेटला पण तत्वो छे एने छोड़ी अने ए ज्ञान आपवानी शरूआत करे छे। तो पृथ्वी पर ज्यारे ए परिभ्रमण करी रह्या छे अने स्त्रीहटने वशीभूत थईने सौथी पहेला आवे छे त्यारे जे जग्या मळे छे ज्यां तेमने नंदी महाराजने सौथी पहेला छोड्या छे ए जग्यानुं स्थान एटले पहलगाम अने त्यांथी ज आपणे अमरनाथनी यात्रानी शरूआत करीए छीए। એટલે નંદી મહારાજ સ્થિરતાનું પ્રતીક છે અને સૌથી પહેલા ત્યાં ધર્મ રૂપે નંદી મહારાજને પહેલગાંવ ઊભા રાખવામાં આવે છે। ભગવાન ત્યાં એમને છોડે છે અને ત્યાંથી શરૂઆત થાય છે। એટલે નંદી મહારાજ ધર્મનું પ્રતીક છે, એટલે સૌથી પહેલા આપણે ધર્મજ્ઞ થવું જોઈએ તો અને તો જ ત્યાં સુધી પહોંચી શકાય છે, એના સિવાય નહીં। અને ધર્મની પહેલી પરીક્ષા નંદી મહારાજ પહેલગાંવમાં લે છે અને પછી જ આપણે આગળ ત્યાંથી જઈ શકીએ છીએ। ત્યાં સુધી નહીં, ત્યાંથી આગળ જઈએ છીએ ત્યારે આવે છે ચંદનવાડી, જે જગ્યાએ ભગવાને પોતાના મસ્તકનું શોભન જે છે એ ચંદ્ર મહારાજને ત્યાં છોડ્યા હતા। એટલે કે જ્યારે તમે ધર્મને જાણો છો, ધર્મની પરીક્ષામાંથી પસાર થાઓ છો, ત્યારે તમારા મનમાં કેવળ ધર્મની ભાવનાઓથી ઉત્પન્ન થયેલી જે શ્રેયસ્કર્તા છે એ જ સ્થિર થઈ શકે છે। ધર્મનું સંગત કરી રહ્યા છો, એ સંગતિના માધ્યમથી તમને ચંદ્ર મહારાજ શીતળતા આપે છે। એટલા માટે બીજા નંબરમાં ચંદનવાડી ક્ષેત્રથી તમારે ચંદ્ર મહારાજની શીતળતાને અનુભૂત કરીને, શ્વેતતાને અનુભૂત કરીને, સૌમ્યતાને અનુભૂત કરીને, દરેક વ્યક્તિ માટેનો જે લાગણીઓ છે એમાં ઈશ્વર દેખાય એ ભાવના તમારામાં જ્યારે પ્રગટ થવા લાગે ત્યારે તમે ચંદનવાડી સુધી પહોંચી શકો છો અને ત્યાંથી આગળ આપણે પગલાં માંડી શકીએ છીએ। અને ત્યાંથી જ્યારે તમે આગળ વધો છો ત્યારે જે જગ્યાએ ભગવાને ગંગાજીને છોડ્યા હતા, પોતાના મસ્તકના ભાગમાંથી વહેતી જે ગંગા છે એને છોડ્યા હતા, એટલે કે પંચતરણી જે ક્ષેત્ર છે ત્યાં એમને ગંગાજીને છોડ્યા। गंगाजी शरीर ने शुद्ध करे छे ने मन ने पण शुद्ध करे छे अने ज्ञान हमेशा वहेतुं रहे छे। एटले के ज्यारे तमे चंद्र महाराज पासेथी शीतळता प्राप्त करी छे, पंचतरणीमां पांचे पांच इंद्रियोने वशीभूत कर्या छे, पंच कर्मेन्द्रियो, पंच ज्ञानेन्द्रियो अने पंच तत्वने आत्मसात करी लीधा छे अने पछी ज तमे त्यांथी आगळ जई शको छो। त्रिगुणातीत अवस्थामां पहोंचवा माटेनी जे शरूआत छे ए त्यांथी मळे छे અને એટલા માટે પંચતરણીમાંથી પોતાના મનના ઉદ્વિગોને તારણ માટે વહાવી દેવાના હોય છે અને પછી એ જ્યારે વહી જાય છે ત્યારે જે શુદ્ધ ચેતસતા આપણા શરીરમાં ઉત્પન્ન થાય છે એ જ
ત્યાંથી ગંગાજી આપણને પવિત્રતા આપી ચંદનવાડીથી આપણે આગળ વધીએ છીએ. માટે જે ચોથું ગંતવ્ય સ્થાન હોય છે, જે જગ્યાએ ભગવાને પોતાના શરીરના તમામ સર્પોને છોડ્યા હતા, એ જગ્યાએ શેષનાગ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. ત્યાં આપણે આપણી જાતને ત્યાં નાગની જેમ એક સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરાવવી પડે છે. અને સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરાવ્યા પછી જે આગળની જગ્યા છે, જે જગ્યાએ એમને પોતાના સંતાન ગણેશજીને છોડ્યા, જેને આપણે ગણેશ ટોપ તરીકે ઓળખીએ છીએ અથવા મહાગુણા પર્વત તરીકે ઓળખીએ છીએ. અહીંયા 3 પ્રકારના ગુણ, સત્વ, રજસ અને તમસ, 3 પ્રકારની વ્યાધિઓ, આદિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ, આદિ દૈવિક, આદિ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક, આ 3 પ્રકારની ચિંતાઓ આપણે છોડવાની હોય છે. અને મહાગુણા પર્વત એનું નામ એ છે. અને ત્યાં ભગવાન ગણેશજીને છોડ્યા છે, એટલે કે એ સમયે આપણે ગુણની પરીક્ષા આપવાની છે. તે ગુણાતીત થઈને પછી ત્યાંથી આગળ ગુણોની પરીક્ષા આપ્યા પછી આપણા જીવનના ખરા અર્થના શ્રી ગણેશ શરૂ થાય છે અને ત્યાંથી આપણે આગળ વધવાનું હોય છે. અને એટલા માટે ત્યાં ગણેશ ટોપ ઉપર આપણે આપણી જાતને ભગવાનના ચરણોમાં સમર્પિત કરી દેવાની હોય છે. ત્યાંથી આગળ જઈએ છીએ એટલે પિસ્સુ ઘાટી આવે છે. એટલે કે નાનામાં નાનો જે દોષ આપણા શરીરમાં રહ્યો છે, મનમાં રહ્યો છે, વિકાર રહ્યો છે, એ ષડરીપુઓનો નાશ એ કીડાના રૂપમાં છે અને ત્યાં આપણે એને છોડી દેવાનો છે અને પછી ત્યાંથી આગળ વધી શકાય છે. અને ભગવાન સાંબ સદા શિવ પાર્વતી દેવીને લઈને આ પ્રમાણે આગળ વધી રહ્યા છે. જેમ જેમ આગળ જાય છે ત્યાં પછી તે પોતાના શરીરના પંચમહાભૂતોને પણ છોડી દે છે. એટલે કે હવે શુદ્ધ ચેતના જ બચી છે અને એ ચેતના થકી ભગવાન આગળ જઈ રહ્યા છે. ત્યાં જઈને ભગવાન શંખનાદ કરે છે, ગુફા પસંદ કરે છે. પસંદ કર્યા પછી શંખનાદ થાય છે. શંખનાદ થયા પછી ચારેય બાજુ અગ્નિની જ્વાળાઓને પ્રવિષ્ટ કરે છે કે જેથી કરીને એ જ્ઞાન કોઈ બીજો વ્યક્તિ જે અપાત્ર છે, યોગ્ય નથી, એને ના મળી જાય. કેમ કે સાક્ષરાહા એ શબ્દને ઉલટાવીએ તો બને છે રાક્ષસાહા, કે જે સાક્ષર છે એ જ જો કોઈ કારણસર વિકૃત થયો તો એ નુકસાન કરી શકે છે અને એ કોઈને જાણ ન થાય. એ અમરત્વતા આપવા વાળું જ્ઞાન છે. એટલા માટે દરેક વ્યક્તિને એ પ્રાપ્ત ના કરી શકાય. કોઈ અપાત્ર વ્યક્તિ એને પ્રાપ્ત કરી લે તો પાછળથી નુકસાન થઈ શકે. જેમ કે આપણે રાહુ કેતુની વાતને જાણીએ જ છીએ. અને એટલા માટે થઈને ભગવાન ત્યાં શંખનાદ કરે છે કે કોઈ ત્યાં નજીક હોય તો એ શંખની ધ્વનિના કારણે દૂર થઈ જાય અને પછી અગ્નિની જ્વાળાઓ ત્યાં પ્રબળ કરાવે છે કે જેના કારણે થઈને ગુફામાં એ આનંદથી એ અમરત્વતા પ્રાપ્ત કરાવનારી ગાથાને કહી શકે. અને પછી ભગવાન સાંબ સદાશિવ પંચમહાભૂતને છોડીને ગુફાની આજુબાજુમાં અગ્નિની લપટો પ્રવિષ્ટ કરીને પાર્વતી દેવીને અમર થવાનું જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરે છે. પણ કેટલાક નિયમો છે. સકલ પદાર્થ હૈ જગમાહી, ભાગ્ય બિના નર પાવત નાહી. સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરેલી દેવી પાર્વતી પણ સ્થિરતામાં જ નિદ્રામગ્ન થઈ જાય છે. અને ભગવાન જ્યારે સમાધિ અવસ્થામાં બેઠા બેઠા એ જ્ઞાન આપી રહ્યા છે એ સમયે ત્યાં બેઠેલા 2 શ્વેત રંગના જે કબૂતર છે એ હુંકારો કરીને, અવાજ કરીને, ઘૂંઘરારવ કરીને એમનો પ્રત્યુત્તર આપતા હોય છે. અને એ સાંભળીને ભગવાન સાંબ સદાશિવ જેમ કે માં પાર્વતી સાંભળી રહ્યા છે એ ભાવથી સમજીને એ જ્ઞાન, ગૂઢ જ્ઞાન, રહસ્યમય જ્ઞાન એમને આપવાની શરૂઆત કરે છે. અહીંયા જ્ઞાન આપવાની ક્રિયા પૂર્ણ થાય છે. ભગવાન પોતાની કમલનેલ જે છે એ ખોલે છે અને જોવે છે તો ખબર પડે છે કે પાર્વતી તો ગાઢ નિદ્રામાં મગ્ન છે. અને એ જોઈને એમને ક્રોધ આવે છે કે આ અમર થવાની જે ગાથા છે એ તમે સમજી નથી શક્યા. અને એ વખતે જોવે છે કે કોણે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે ત્યારે ખબર પડે છે કે આ 2 શ્વેત રંગના જે કબૂતર છે એમને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધું છે. અને જ્યારે એ ક્રોધાવશાત થઈને એને મારવા માટે જાય છે ત્યારે કબૂતર એમ કહે છે કે અમને જે જ્ઞાન મળ્યું છે એ જ્ઞાન અમરત્વતા આપવાવાળું છે, પણ જો હવે તમે અમારો નાશ કરશો તો આ તમારું જે અમર જ્ઞાન છે એ મિથ્યા થઈ જશે. અને એટલા માટે ભગવાન એમને આશીર્વાદ આપે છે. અને આજે પણ જે ભક્તો ત્યાં સુધી જાય છે યાત્રામાં એમને એવો અનુભવ છે કે ત્યાં 2 જોડા કબૂતરના મળે છે અને આ પૃથ્વી પર સચરાચર જગત સૃષ્ટિમાં કબૂતરનો વાસ જોવા મળે છે. અહીંયા ઘણા બધા પ્રશ્નો જોવા મળે છે કે અમરનાથની યાત્રા આટલી વિકટ કેમ છે? એ વિકટ એટલા માટે છે કેમ કે સત્યને પ્રાપ્ત કરવું એ સહેલી વસ્તુ નથી અને સત્યનું આચરણ કરવા માટેના જે નિયમો છે એ આ ક્રિયામાં આપણને અલગ અલગ જગ્યાઓ દ્વારા આપણને જોવા મળે છે.
અને એટલા માટે જીવનમાં અમરગાથાને પ્રાપ્ત કરવી છે. ભગવાન બર્ફાની બાબા આપણા સૌ પર અનુકંપા વરસાવે અને આપણે એ અમરગાથાને કેવળ સ્મરિત કરીને, જ્ઞાન દ્વારા, કર્મ દ્વારા એને આત્મસાત કરીને સમાજમાં, દેશમાં, સર્વ જગ્યાએ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને એ જ્ઞાનને વહેંચીએ અને સૌને એ અમરતા પ્રાપ્ત કરાવવાના પંથ પર પ્રશસ્ત કરી શકીએ. એ જ અભ્યર્થના સાથે નમસ્કાર. અસ્તુ સદા શિવોહમ. નમો નમઃ.